ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप दिखाना चाहते हैं। आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में आरूढ़ होने से जीव को अज्ञान दशा का नाश होकर यानी कर्ता कर्म प्रवृत्ति का त्याग होकर जीव ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। ऐसे समयसार शास्त्र का दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में अज्ञानी करता है और अज्ञानी के भाव, अज्ञानमय भाव, मोह राग द्वेष आदि के भाव उसका कर्म है। ऐसी अज्ञानी की प्रवृत्ति छोड़ने जैसी है। तो कर्ता कर्म अधिकार में अज्ञानी की प्रवृत्ति छुड़ाकर जीव को ज्ञाता दृष्टा बनाना है। अज्ञान छोड़कर सम्यक ज्ञान की प्रगटता हो जाए, मोह राग द्वेष को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाए। इसके लिए आचार्य भगवान ने कर्ता कर्म अधिकार की रचना की है। इस अधिकार में श्लोक नंबर 48 उसका हेडिंग है अब का अर्थ है कि पूर्व गाथा में आचार्य भगवंते जीव ने विज्ञान घन स्वभाव स्वरूपे
થવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. જીવ જ્યારે વિજ્ઞાન ઘન સ્વરૂપ થાય છે ત્યારે આશ્રવોની નિવૃત્તિ થાય છે. એટલું પૂર્વ ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન કહી ગયા છે. એના ઉપર અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ શ્લોકની રચના કરે છે. उसके ऊपर अमृतचंद्राचार्य देव श्लोक की रचना करते हैं. श्लोक की रचना इसलिए की कि पूर्व की गाथा और उत्तर की गाथा दोनों को ये श्लोक के माध्यम से जोड़ना है. तो देखो गाथा 48 उसका श्लोक इस प्रकार पूर्व कथित विधान से गाथा 74 उसमें पूर्व कथित विधान क्या था? तो कि आचार्य भगवान ने कहा कि शुद्धात्मा में तू आरूढ़ होता है, शुद्धात्मा में जैसा जैसा लीन होता जाता है तो तेरा ज्ञान खिलवट पाता है और अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश हो जाता है. तो जितना तू आत्म स्वभाव में स्थिर होता जाएगा इतना आश्रवों से निवृत्ति होती जाएगी. ये पूर्व कथित विधान था. अब आगे अभी यानी तुरंत ही और द्रव्य से उत्कृष्ट यानी सर्व प्रकारे निवृत्त करके परद्रव्य से सर्व प्रकार की निवृत्ति. उसका अर्थ क्या? तो शरीर 5 इंद्रिय मन परद्रव्य है और समयसार शास्त्र में जीव के सत्ता में उत्पन्न होता हुआ पुण्य पाप आश्रवादी भावों उसको भी परद्रव्य कहा है. तो जो जीव शरीर मन वाणी पुण्य पाप आश्रव रूप विभाव भाव उससे निवृत्ति करेगा. निवृत्ति का अर्थ क्या? कि शरीर का लक्ष्य छोड़ दे, 5 इंद्रिय का लक्ष्य और उसका अवलंबन छोड़ दे, 5 इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य छोड़ दे, पुण्य पाप आश्रव का लक्ष्य छोड़ दे. तो उसका लक्ष्य छोड़ना उसको निवृत्ति कहने में आती है. उसको आत्मद्रव्य से भिन्न हुआ ऐसा कहने में आता है. तब अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि मैं शरीर मन वाणी पुण्य पाप आश्रव का लक्ष्य छोड़ दूं तो मैं किसका लक्ष्य करूं?
तो आचार्य भगवान ने कहा, विज्ञान घन स्वभाव रूप ऐसे केवल स्वयं पर आत्मा, ज्ञान और सुख स्वभावी। आत्मा जो परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला, ज्ञान और सुख स्वभावी, ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है वो तेरा स्व है। ज्ञान आदि अनंत स्वभावमय जो तू हो वो तेरा स्व है। ऐसे स्वभाव में निर्भयपणे सभी प्रकार के भय का त्याग करके आरूढ़ होने से, यानी आत्म स्वभाव में स्थिर होने से स्वयं का आश्रय करता हुआ, यानी स्वयं के स्वभाव का आश्रय करते हुआ, स्वयं का आश्रय करना, उसका अर्थ क्या? तो पहले तो ये तू निसंक हो जा। किसके बारे में? तो कि पहला इतना निर्णय कर कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, पूर्ण हूँ, अनंत शक्ति का पिंड हूँ। मेरे में इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत पुरुषार्थ मैं प्रकट कर सकता हूँ। क्यों? तो कि मेरा स्वभाव में इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है। पहले सविकल दशा में ऐसा निसंक हो जा, बाद में तो कि बाद में ऐसे स्वभाव में आस्तिक्य भाव से स्थिर। आस्तिक्य भाव किसको कहते हैं? तो क्या आस्तिक्य का अर्थ होता है हूँ पना का भाव, मैं पना का भाव। तुझे अहम बुद्धि कहाँ करना है? तुझे शरीर, मन, वाणी में अहम बुद्धि नहीं करना है। तुझे पुण्य पाप के भाव में अहम बुद्धि नहीं करना है। लेकिन तेरा स्वयं का जो स्वरूप है कि जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत पुरुषार्थ प्रकट करने का सामर्थ्य है, वहाँ आस्तिक्य भाव से, यानी उसमें हूँपना का भाव से स्थिर हो जा, एकाग्र हो जा। जब स्वभाव में स्थिर हो गया तो क्या हुआ? तो कि पूर्व तो अज्ञान था, अज्ञान के कारण कर्ता कर्म प्रवृत्ति थी। कर्ता कर्म प्रवृत्ति के कारण मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती थी।
और मोह राग द्वेष की उत्पत्ति से क्लेश यानी आकुलता की उत्पत्ति होती थी। अब तूने अज्ञान भाव को छोड़ा, आत्म स्वभाव में स्थिर हुआ, आत्म स्वभाव का श्रद्धान और ज्ञान किया, तब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूट गई। अज्ञान दशा, मोह राग द्वेष की दशा, पुण्य पाप आश्रव की दशा छूट गई, उससे तो निवृत्त हो गया। उसकी निवृत्ति के स्थान पर तुझे सम्यक दशक ज्ञान चारित्र की प्रकटता हुई, आत्मस्थिरता हुई, आकुलता के स्थान पर, क्लेश के स्थान पर अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हुआ। और अब स्वयं ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञान स्वरूप होता हुआ, उसका अर्थ ज्ञान स्वभाव में लीन होता हुआ जब ज्ञान स्वभाव में लीन हुआ और निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तब तो जगत का साक्षी, क्या कहा? जगत यानी विश्व, साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला, तो ज्ञाता दृष्टा कैसा ज्ञाता दृष्टा? तो कि पीर पूरे विश्व को एक समय में एक साथ तू जान सके, देख सके, इतना ज्ञान दर्शन खिल गया, क्षायी ज्ञान क्षायी दर्शन प्रकट हो गया। तू अर्यंत या तो तीर्थंकर यानी पुराण पुरुष हो गया। पुराण पुरुष किसको कहने में आता है? तो कि जिसके लिए पुराण लिखा जाए, जिसके लिए 10 पौ का पुराण लिखा जाए, तीर्थंकर परमात्मा उसके पूर्व भव, जैसे हमारे गुरुदेव है, उसका पुराण 9 भव का बेनश्री ने जाति स्मरण के आधार पर सिमंदर भगवान को साक्षी में रखते हुए, कुंकुंद आचार्य देव को साक्षी में रखते हुए पुराण गुरुदेव का लिखा 9 भव का। वैसी तरह
सभी तीर्थंकरों, भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर, इरावत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर या तो अन्य क्षेत्र के तीर्थंकर उसका 10 जन्म का पुराण लिखा जाता है, तो तीर्थंकर को पुराण पुरुष भी कहने में आता है। तो पुराण पुरुष आत्मा यहाँ से अब प्रकाशमान होते हैं, यानी अर्यंत परमात्मा जगत का साक्षी बनकर, जगत का ज्ञाता दृष्टा बनकर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को प्रकाशित करते हुए तीर्थंकर स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। फिर से गुजराती में श्लोक 48 છે। अड़तालीस नंबरना श्लोक पर हेडिंग है कि हवेनो अर्थ है पूर्वगाथा में आचार्य भगवंते कहूँ कि आत्मा विज्ञान घन थतो जाय छे, एटले के श्रेणी आरोहण करवाथी एमनुं ज्ञान खिलवट पामतुं जाय छे, घट थतुं जाय छे अने स्वभाव स्थिरता ने कारणे सर्व प्रकारना आश्रवों એટલે કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ ક્રમશઃ નિવૃત્તિ લેતા જાય છે। તો આત્મ સ્વભાવની સ્થિરતા વધતી જવી, એને જ્ઞાન જામતું જવું કહે છે, જ્ઞાન ઘટ થતું જતું કહે છે, જ્ઞાન સ્થિર થતું કહે છે। તો જીવ જેમ વિજ્ઞાન ઘન થાય છે તેમ તેમ આશ્રવના 5 કારણો ક્રમથી નિવૃત્ત પામતા જાય છે। આવું અમે પૂર્વગાથામાં કહ્યું છે। હવે એમાં વિશેષ કહેવા માટે તેમજ ઉત્તરની ગાથા સાથે જોડાવા માટે ભૂમિકા રૂપ એટલે કે પૂર્વ અને ઉત્તર ગાથા સાથે જોડાવા માટે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ આ શ્લોકની રચના કરે છે। શ્લોકાર્થ એ રીતે પૂર્વ કથિત વિધાનથી એટલે કે ગાથા 74 પ્રમાણે જે આચાર્ય ભગવંતે કથન કર્યું એના પ્રમાણે હમણાં જ
એટલે કે થોડા કાળ પહેલાં જ તુરત જ પરદ્રવ્યથી, પરદ્રવ્ય એટલે શરીર છે, મન છે, વચન છે, કાયા છે, અને જીવના પુણ્ય પાપ આશ્રવ રૂપ વિકારી ભાવો છે, એ બધાને પરદ્રવ્ય કીધા છે. કેમ? તો કે શરીર, મન, વાણી કે વચન એ તો અચેતન જળ પૂતગલ છે. જેમ એનું લક્ષ્ય કરવાથી પણ જીવના ભાવમાં વિકારી ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી જ રીતે પુણ્ય અને પાપ આશ્રવો એનું લક્ષ્ય કરવાથી પણ વિકારી ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે. જેના લક્ષ્ય વિકારી ભાવ ઉત્પન્ન થાય એ બધાને અમે પરદ્રવ્ય કહીએ છીએ. તો આવા સર્વ પ્રકારના પરદ્રવ્યો એનાથી નિવૃત્તિ કરીને, એટલે કે એનાથી ભિન્ન થઈને, એટલે કે એનાથી ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરીને, એટલે કે ભિન્નરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થતા શરીર, મન, વાણી, પુણ્ય પાપ આદિના ભાવો સર્વનું લક્ષ્ય છૂટી જાય છે. એનું લક્ષ્ય છૂટી જવું એ નિવૃત્તિ છે. ત્યાંથી જીવ નિવૃત્ત થયો તો જીવ પ્રવૃત્ત ક્યાં થયો? તો કે જીવ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ ભાવરૂપ, વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ ભાવ કોને કહેવો? તો કે આત્મા સ્વભાવથી જ્ઞાયક છે. એનું લક્ષ્ય કરતા, એમાં સ્થિર થતા જ્ઞાન ખીલવટને પામે છે. એ જ્ઞાન વધતું જાય, એ જ્ઞાન વધતું ઘટ થતું જાય, સ્થિર થતું જાય, જામતું જાય, એટલે કે શ્રેણી આરૂઢ કરતો જાય, એટલે કે મોક્ષથી નજીક જતો જાય, એટલે કે સ્વભાવમાં સ્થિરતાની જમાવટ કરતો જાય, એને વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ ભાવરૂપ કહેવો છે. હવે વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવરૂપ થવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કહે છે કે કેવળ પોતાના પર નિર્ભયપણે પોતે સ્વભાવથી નિર્ભય છે, તો પોતે સ્વભાવથી નિર્ભય છે એમાં સ્થિરતા કરવી, એમાં આરૂઢ થવું, એવા પોતાના સ્વરૂપનો જ આશ્રય કરવો, જ્યારે તું તારા જ સ્વભાવમાં
નિર્ભય થઈને સ્થિરતા કરે છે, એટલે કે દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગની એકાગ્રતા કરે છે, ત્યારે તારા સ્વભાવમાં પડેલો નિરાકુળ આનંદ, નિરાકુળ સુખ અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન તારી વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટે છે. તારી જેમ જેમ આરૂઢતા વધતી જાય છે, જેમ જેમ તારી સ્થિરતા વધતી જાય છે, એમ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખ એનો વેગ વધતા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખના આસ્વાદની રમઝટ ચાલે છે. છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખના ઘૂંટના ઘૂંટ પીવે છે, પ્રચુર સ્વસંવેદન કરે છે. એ પ્રચુર સ્વસંવેદનનો જે આહલાદ આવે, એ પ્રચુર સ્વસંવેદન ના આસ્વાદમાં લીન થઈ જાય. એવી લીનતા ક્યારે થાય? તો કે પોતાના સ્વભાવ પ્રત્યે નિર્ભય થાય, પોતાના સ્વભાવમાં આરૂઢ થાય, પોતાના સ્વભાવનો આશ્રય કરે, પોતાના સ્વભાવમાં નિશંકપણે હુંપણું કરીને સ્થિર થઈ જાય, ત્યારે પૂર્વે જે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિ અને એ કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલો ક્લેશ એટલે કે આકુળતા, એનાથી જીવ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. શું કહે છે? અનાદિકાળથી તું દુઃખી, અનાદિકાળથી દુઃખનું વેદન, ક્લેશનું વેદન, આકુળતાનું વેદન, એ આકુળતાનું વેદનનું કારણ શું છે? તું તારા સ્વભાવ પ્રત્યે નિર્ભય નથી, તું તારા સ્વભાવમાં આરૂઢ થતો નથી, તું તારા સ્વભાવનો આશ્રય કરતો નથી, તું તારા સ્વભાવમાં નિશંકપણું પ્રગટ કરતો નથી, તું તારા સ્વભાવમાં હુંપણું કરીને સ્થિર થતો નથી, અને તું અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે. એને કારણે તારી જે કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે, એ કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ તને ક્લેશનું કારણ, આકુળતાનું કારણ ઉત્પન્ન કરનારું છે. શું કહે છે? હવે એ આકુળતાથી થાક્યો હો, સંસારથી તું હારી ગયો હો, સંસાર તને દુઃખમય ભાઈસો હોય, સંસાર પ્રત્યે ઉદાસીન થયો હોય, સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ ઉત્પન્ન થયો હોય, અને અસ્થિથી તું વિજ્ઞાન ઘન થવા માગતો હો, નિર્ભયપણે સ્વભાવમાં આરૂઢ થવા માગતો હો,
સ્વનો આશ્રય લેવા માગતો હો, સ્વપણે નિસંગ થયો હો અને સ્વમાં સ્થિરતા કરવા માગતો હો, તો તારું અજ્ઞાન ટળીને, કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ ટળીને, એનાથી નિવૃત્ત થવાથી તું પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ રૂપે પરિણમી જા. જ્ઞાન સ્વરૂપ રૂપે તારું પરિણમન ઉત્પન્ન થાય. તું જગતનો એટલે આખા વિશ્વનો સાક્ષી થઈ જા. તું આખા વિશ્વનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ જા. તું તારા સ્વભાવમાં આરૂઢ થયો, ક્રમે શુદ્ધતા વધતી ચાલી, જ્ઞાન સ્થિર થતું ગયું, જ્ઞાન જામતું ગયું અને 12મા ગુણસ્થાનના અંતે કેવળ જ્ઞાનની પ્રગટતા થતાં તું આખા વિશ્વનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થતા તું પુરાણ પુરુષ એટલે કે અર્યંત પદ, તીર્થંકર પદને પ્રાપ્ત કરી હવે તીર્થંકર પદમાં બેઠા બેઠા આખા વિશ્વને તું પ્રકાશમાન કરે છે. આમ આચાર્ય ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ ફરી ફરીને કહે છે કે પરદ્રવ્યથી નિવૃત્તિ લે, સ્વદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિ કર. તું વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવી છો, તું સ્વભાવથી નિર્ભય છો. તારો સ્વભાવ આશ્રય લેવા જેવો છે. તારા સ્વભાવમાં હુંપણું કરવા જેવું છે. તારા સ્વભાવમાં સ્થિર થવા જેવું છે. અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરવા જેવો છે. કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિ છોડવા જેવી છે. કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિ છૂટતા ક્લેશ એટલે કે દુઃખનું વેદન છૂટી જાય છે. એનાથી તું નિવૃત્ત થઈ જાય છે. સાથે સાથે શરીર, મન, ઇન્દ્રિયના વિષયોથી તું નિવૃત્ત થઈ જાય છે. પુણ્ય પાપ આશ્રવના ભાવોથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. અને વિજ્ઞાન ઘન થતાં થતાં પુરાણ પુરુષપણું તને પ્રગટ થતાં તું આખા વિશ્વને એક સમયમાં તું એનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થા એવું જ્ઞાન અને દર્શન તને પ્રકાશમાન થતાં તું પુરાણ પુરુષ બને છે. તો આ શ્લોક 48 થયો. હવે ગાથા 75. अब का अर्थ है कि पूर्व गाथा का अभ्यास किया तो अज्ञानी ने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का त्याग किया और वो ज्ञानी हो गया. आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वरूप, स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन किया, इसलिए जीव ज्ञानी हो गया. तब शिष्य का प्रश्न है कि आपने पूर्व गाथा में जीव
विज्ञान घन होकर, निर्भय होकर, स्वभाव में आरूढ़ होकर, स्वभाव का आश्रय लेकर, स्वभाव में स्थिर होकर, अज्ञान का नाश करके ज्ञानी हुआ। तो अब हमें प्रश्न होता है कि आत्मा ज्ञानी हुआ, उसकी पहचान कैसे हम करें कि ये आत्मा ज्ञानी है? तो ये ज्ञानी का लक्षण क्या है? ज्ञानी का चिन्ह क्या है? ज्ञानी को पहचानने की संज्ञा क्या है? कुनकुंदाचार्य देव ज्ञानी थे, तो वो ज्ञानी का लक्षण क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव ज्ञानी हुए, पूज्य माताजी ज्ञानी हुई, तो ऐसे ज्ञानी को पहचानना है तो उसको किस लक्षण से पहचाने? ज्ञानी को पहचानने का चिन्ह बताइए, लक्षण बताइए, उसकी संज्ञा बताइए। फिर से गुजराती में गाथा 75 એનું હેડિંગ છે હવે। હવેનો અર્થ છે કે પૂર્વ શ્લોકમાં આપે એમ કહ્યું કે જીવ જેમ જેમ વિજ્ઞાન ઘન થતો ગયો અને નિર્ભયપણે આત્મ સ્વભાવમાં આરૂઢ થયો, આત્મ સ્વભાવનો આશ્રય લીધો, આત્મ સ્વભાવ પ્રત્યે નિસંગ થયો, આત્મ સ્વભાવમાં હુંપણું કર્યું, આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિર થયો, એને કારણે કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી ગઈ, અજ્ઞાનતા છૂટી ગઈ અને એ જીવ જ્ઞાની થયો। આ બધી વાત શિષ્ય એમ કહે છે કે હે ગુરુ, આપે જે આ વાત કરી એટલી તો મને સમજાઈ ગઈ। હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છોડીને જે જીવ જ્ઞાની થયો, એવા જ્ઞાનીને અમારે ઓળખવા હોય, તેને ઓળખવા માટે એનું ચિહ્ન શું, એનું લક્ષણ શું, એની સંજ્ઞા શું? આવો શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે। આવો પ્રશ્ન ક્યાંથી આવ્યો? તો કે જ્યારે ભૂમિકાની ગાથા પૂર્ણ થઈ, 12 ગાથા સુધી પૂરું થયું, ત્યાર પછી આચાર્ય ભગવંતે 14 ગાથાથી 18 ગાથા સુધી સ્વસમયપણું બતાવ્યું, એટલે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું સ્વરૂપ બતાવ્યું। એ સ્વસમયપણું 18 ગાથામાં પૂરું થયું, પછી 19 ગાથા ખોલો
19 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું પેજ નંબર 52, ત્યાં શિષ્ય એવો પ્રશ્ન કર્યો હતો કે આ જીવ અપ્રતિભૂત ક્યાં સુધી રહેશે? અપ્રતિભૂત એટલે અજ્ઞાની ક્યાં સુધી રહેશે? તો ત્યારે આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી આ આત્મા દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ અને શરીરાદિ નો કર્મમાં આ હું છું એટલે કે દ્રવ્ય કર્મ પણ હું છું, ભાવ કર્મ રૂપે હું છું, શરીરાદિ નો કર્મ પણ હું છું અને આ કર્મ નો કર્મ એ પણ આત્મામાં છે એવી બુદ્ધિ એટલે કે એવું અજ્ઞાન જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આ જીવ અપ્રતિબુદ્ધ રહેશે એટલે કે અજ્ઞાની રહેશે. એની સામે 48 ગાથામાં 48 નંબરના શ્લોકમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે કહ્યું કે આ જીવ જ્ઞાની ક્યારે થયો? તો કે પરદ્રવ્યથી નિવૃત્ત થયો, જ્ઞાનની લીનતા વધારતો ગયો, આત્મ સ્વભાવમાં નિર્ભયપણું, એનું શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કર્યું, પોતાના આત્મ સ્વભાવનો આશ્રય કર્યો, પોતાના આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિર થયો અને કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કર્યો, ત્યારે એ જીવ જ્ઞાની થયો. તો જ્ઞાનીને ઓળખવા માટે હવે શું કરવું? આત્મા એક તો અરૂપી, એના આનંદ ગુણરૂપી, એના પરિણામ પણ અરૂપી. એવા અરૂપી આત્માને આ જ્ઞાની છે એમ ઓળખવો અમારે કઈ રીતે? तो देखो गाथा 75 साथ में हरिगीत गाएंगे, उसके बाद उसका गाथार्थ. परिणाम कर्म तणु अने नो कर्मनु परिणाम जे ते नव करे जे मात्र जाने તે જ આત્મા જ્ઞાની છે. કયો આત્મા જ્ઞાની છે? જો ગાથાર્થ, જે આત્મા આ કર્મના પરિણામને, કર્મ એટલે દ્રવ્ય કર્મના પરિણામને તેમજ નો કર્મના પરિણામને, નો કર્મ એટલે શરીર એ બધનો કર્મ, બહારના 10 પ્રકારના પરિગ્રહ
એ અબદ્ધનો કર્મ. તો બદ્ધ અને અબદ્ધ કર્મ એના પરિણામને હું કરતો નથી એવો અભિપ્રાય થવો, એવો નિર્વિકલ્પ અભિપ્રાય થવો એ સમ્યક દર્શન છે. અને હું દ્રવ્ય કર્મ બદ્ધ કે અબદ્ધ નો કર્મના પરિણામને કરતો નથી એવું યથાર્થ જ્ઞાન થવું એ સમ્યક જ્ઞાન. અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ આપણા જેવા એમ માને છે કે આ શરીર મારી ઈચ્છા મુજબ ચાલે છે, આ શરીરને હું સાચું તેમ રહે. આટલી એક્સરસાઇઝ હું કરું છું, આટલું હું વોક કરું છું, ખોરાક ઉપર કંટ્રોલ છે, પરદ્રવ્યો ઉપર તારો કંટ્રોલ હશે, આ શરીરને તું સાચવતો હોઈશ કે શરીરના પરિણામ પણ સહજ છે. અનાદિના ભ્રમ એટલા બધા દ્રઢ થયા છે એ મિથ્યા અભિપ્રાયો છોડવા મુશ્કેલ. ગુરુદેવને એમ કહો કે આ મંદિરો તમારે કારણે થયા, ત્યાં તો ઉછળીને ગુરુદેવ એમ બોલે એ પૂતગલની રચના છે, એના કાળે એનું જે પરિણમન થવાનું હતું તે થયું. કોણ એનું કરે? વિશ્વનો એક એક પદાર્થ સ્વતંત્ર ચેતન અચેતનનું કેમ કરે? એવો અંદરથી જવાબ ગુરુદેવનો કેમ આવ્યો? તો કે જ્ઞાની છે, કરતા બુદ્ધિ છૂટી ગઈ છે, અકર્તા થઈ ગયા છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ ગયા છે. હોસ્પિટલમાં ગુરુદેવે કહ્યું ડૉક્ટરને કે આ શરીરના એક પરમાણુમાં તમે કાંઈ ફેરફાર ન કરી શકો. આપણને એમ થાય ડૉક્ટર અન્યમતિ, આવું કોઈ દી સાંભળ્યું ન હોય, તોય ગુરુદેવે કેમ કહ્યું આવું? તો કે ગુરુદેવને કરુણા છે કે આવું એક વાક્ય સાંભળતાય બહારનો જેને ફાટફાટ ક્ષોભ સમજે એ જીવ જો તત્વ વિચારમાં એક વખત ગરકાવ થઈ જાય કે આ ગુરુએ કહ્યું શું, જો એના ઉપર વિચાર ચાલી જાય અને જો એની કોઈ એવી યોગ્યતા હોય તો જીવ પલટીને
સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર લઈ લે. અહીંયા જ્ઞાની કહે છે કે તારો શુદ્ધાત્મા 8 પ્રકારના કર્મના પરિણામ શરીરાદિ 9 કર્મના પરિણામ, દ્રવ્ય કર્મ પણ પૂતગલ, શરીર પણ પૂતગલ, અચેતન જડ પદાર્થ રૂપી પદાર્થ, એના પરિણામનો કરતા ચેતનવંતો જીવ કેમ થઈ શકે? એના પરિણામનો કરતા જ્ઞાની નથી, પણ જ્ઞાની તો એ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મના પરિણામને માત્ર જાણે. જાણવું દોષ નથી, જાણતાની સાથે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરવા એ દોષ છે. જાણવું એ દોષ હોય તો સૌથી મોટા દોષિત તો અર્યંત અને સિદ્ધ પરમાત્મા થાય. 3 કાળ 3 લોકને જાણે. આપણે જાણીએ અને તીર્થંકર પરમાત્મા જાણે, એમાં શું અંતર છે? તો કે તીર્થંકર પરમાત્મા વિશ્વના પદાર્થને જાણે છે, પણ જાણતાની સાથે એમાં જોડાઈને મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કરતા નથી. જ્યારે અજ્ઞાની જાણતાની સાથે એમાં હુંપણું કરી દર્શન મોહ કરે છે અને એ પદાર્થ હિતકારી કે અહિતકારી લાગતા રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કરે છે. તો જાણવું એ દોષ નથી, તો માત્ર વિશ્વના પદાર્થોને જાણે એ જ્ઞાની છે. વિશેષ નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયમાં ચાલશે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના 9 ભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વ દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.
થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જયેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર, થેન્ક જય જયેન્દ્ર. યુ. જય જયેન્દ્ર. Thank you very much, Rajiv.